Hello friends, good morning and welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Bani. We are learning big data and big insight cross section. In previous period we have seen introduction of the lesson. Then we also discuss about the title of the lesson, big data and big insight, and we saw the icebreaker of the lesson, big data and big insight. Now we are going to see the lesson line by line. So big data, big insight. So the first question is there. What is big data? What is big data? बिग डेटा म्हणजे काय? प्रश्न आहे, what is big data? So there is a revolution in the lifestyle. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. There is a revolution in the lifestyle of people which has been affected by big data. So due to big data, the lifestyle of the peoples are totally changed. The lifestyle of the peoples are totally changed. माणसाच्या जीवनामधील ज्या त्यांच्या रुटीन्स लाईफ आहे, लाईफस्टाईल आहे त्यांचं जगण्याचं, हे सर्व बदललेलं आहे. त्यामध्ये क्रांती घडून आणलेली आहे. कशामुळे ही क्रांती घडून आलेली आहे? तर ते आहे बिग डेटामुळे. So here I use the pronouns of the words data instead of data, because American peoples pronounce this word as data and British peoples pronounce this word as data. So meaning of the words is same, no doubt, but the pronunciation is different. So here I pronounce this word as data. अमेरिकेमध्ये या शब्दाला डाटा म्हणतात. अमेरिकेमधील लोक या शब्दाचं प्रोनाउन्स डाटा म्हणून करतात, तर ब्रिटिशियन लोक या शब्दाचं प्रोनाउन्स डेटा म्हणून करतात. आणि आपल्याला समोर जे अभ्यासायचं आहे नंतर आपल्या जीवनामध्ये, ते सर्व ब्रिटिश इंग्लिश आहे, त्यामुळे आपण डेटा हा शब्द इथे वापरू. सो देर इज अ रिव्होल्युशन इन द लाईफस्टाईल ऑफ पीपल विच हॅज बीन अफेक्टेड बाय बिग डेटा. ही जी क्रांती घडवून आणलेली आहे लोकांच्या लाईफस्टाईलमध्ये, ही कोणी घडवून आणलेली आहे? तर बिग डेटा. अवर फूड, मग कशामध्ये क्रांती घडवून आणलेली आहे? अवर हॅबिट्स, अवर फूड हॅबिट्स, our health care, our traveling, our scientific pursuit, you name it, and everything has changed 360 degrees. So all this thing has changed 360 degrees, like food habits, health care, traveling, scientific pursuit, and etc. तर हे 360 डिग्रीमध्ये बदल झालेला आहे याचा. जसं की आधी काय होतं की कोणतीही साधनं उपलब्ध नव्हते, डेटा स्टोअर झालेला नव्हता, त्यामुळं एक
एखादी बातमी आपल्याला पाठवायची असेल तर त्याकरता आपल्याला एक महिना लागत होता, 15 दिवस लागत होते. ते झालं 90 डिग्री. त्यानंतर त्याच्यामध्ये बदल होत गेला, काही डाटा स्टोअर करण्यात आला आणि त्यामुळं 3-3, 4-4 दिवसामध्ये तुमचा मेसेज पोचायला लागला. ते आहे 180 डिग्री. आणि आता एखादा मेसेज जर आपल्याला कुठे पाठवायचा असेल तर तो विदिन अ सेकंद आपण त्याला पाठवू शकतो. आणि म्हणून याला म्हटलेलं आहे 330 डिग्री चेंज. एव्हरीथिंग हॅज चेंज 360 डिग्रीज या अर्थाने. द मॅसिव्ह डेटा available with us can really work wonders. So no doubt we have massive data available. It is good thing for us, no doubt. So big data is massive amount of information that can work wonders. Various public and private sectors, industries generate, store and analyze big data with an aim to improve the services they provided. With an aim to improve the services they provided. The massive data available with us can really work wonderful, no doubt. Friends, do you know what happens when you like a post on Facebook or share a post on WhatsApp, visit any website, make online purchases or watch videos? What will happen then? Friends, when we like any post on Facebook or when we share a post on WhatsApp or visit any website or make online purchase, so what happens then? Or watch videos, what happens then? Yes, whatever activities we do online is recorded. Whatever activities we do online is recorded, monitored and analyzed. जे काही आपण ऑनलाईन परचेस करतो आहे किंवा व्हॉट्सअपला मेसेज टाकतो आहे, फेसबुकला शेअर करतो आहे, लाईक करतो आहे, या सर्व ॲक्टिव्हिटी all activities we do on when we do all activities are recorded, monitors and analyzed. ज्या काही क्रिया आपण करतो आहे, जे काही करतो आहे, मोबाईलवर ऑनलाईन परचेस करणे आहे, व्हॉट्सअपवर मेसेज टाकणे आहे, फेसबुकवर लाईक करणे आहे, शेअर करणे आहे, कोणतीही क्रिया जरी आपण केली तरी ती काय होतं? रेकॉर्डेड, मॉनिटर्स अँड ॲनालाइज. सो मॉनिटर म्हणजे काय? परीक्षण करणे. त्याचं परीक्षण होतात आणि त्याचं ॲनालाइज होतं, विश्लेषण केलं जातं. पहिले ते स्टोअर होतात, रेकॉर्ड होणं म्हणजे स्टोअर होतात ते. त्यानंतर त्याचं परीक्षण केलं जातं आणि परीक्षण केल्यानंतर त्याचं विश्लेषण केलं जातं, ॲनालाइज केलं जातं. या 3 गोष्टी घडतात आणि म्हणून कोणतीही गोष्ट तुमचीही गुप्त राहत नाही, सिक्रेट राहत नाही. फ्रेंड्स, रिमेंबर दिस थिंग. whatever we do online is recorded, monitors and analyzed. So remember this thing. So a huge amounts of data is collected. आणि यामधून खूप मोठा असा डेटा गोळा होतो आहे. and that is big data. यालाच बिग डेटा म्हणतात. So let me give you an idea of how huge the data might be.
मग याचं केलं काय जातं, त्याचा उपयोग काय? बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स आर एक्झाबाइट्स ऑफ डेटा कन्सिस्टिंग ऑफ बिलियन्स टू ट्रिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड्स ऑफ मिलियन्स ऑफ द पीपल. सो आपण याच्या आधी बघितलेलं आहे KB, MB, GB, याचा लॉंग फॉर्म काय होतात हे आपण बघितलेलं आहे. आता जो मोठ्या प्रमाणात जो डेटा स्टोअर केला जातो त्याला काय म्हणतात? सो डेटा कॅन बी पेटाबाइट, एक्झाबाइट्स. बिग डेटा कॅन बी पेटाबाइट्स अँड एक्झाबाइट्स. Petabyte means unit of information equal to 1000 millions. Petabyte means the unit of information equal to 1000 million. That is petabytes. And then what is exabytes? Exabyte means unit of information equal to 1 quintillion. Exabyte means units of information equal to 1 quintillion. That is exabyte. So big data can be petabytes or exabytes of data consisting of billions to trillions of records of millions of people. म्हणजे लाखो लोकांचा जो डेटा आहे तो बिलियन आणि ट्रिलियन्स मध्ये रेकॉर्ड होतो. एवढा डेटा या लोकांचा गोळा केला जातो, रेकॉर्ड केला जातो. ऑल फ्रॉम डिफरंट सोर्सेस. मग वेगवेगळ्या सोर्सेसमधून, वेगवेगळ्या स्तोत्रामधून. मग ते कोणते आहे सोर्सेस कोणते आहे? तर वेब, सेल्स, कस्टमर कॉन्टॅक्ट सेंटर्स, सोशल मीडियाज, मोबाईल डेटा अँड सो ऑन. सो दीज आर द सोर्सेस ऑफ बिग डेटा. These are the sources of big data. So now we are going to see the sources of big data. Social networking. Social networking is one of the source of big data, in which there are Facebook, Twitter, Instagram, Google, etc. तर पहिला सोर्स आहे सोशल नेटवर्किंग. त्यामध्ये येतात फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अँड गुगल. सो सेकंड सोर्स इज सेन्सर. Sensors. So sensor is one of the source of big data. Sensor is one of the source of big data, in which there are aircraft, car, industrial machines, space technology, CCTV footage. So all these come under this source, sensor. Then third, data created from transportation. Data created from transportation services. डाटा क्रिएटेड फ्रॉम ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस हे सुद्धा एक बिग डेटाचा सोर्स आहे. त्यामध्ये येतात रेल्वे, शिपिंग. रेल्वे आणि शिपिंग यामध्ये येतात. देन नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स. ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स आर द सोर्स ऑफ big data. So online shopping portals. Online shopping portals हे सुद्धा एक बिग डेटाचं सोर्स आहे. त्यामध्ये काय येतात? ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील. त्यामध्ये येतात ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील. So these shopping portals come under this source, online shopping portals. Then number 5, mobile applications. So mobile application is one of the source of big data.
mobile application is one of the source of big data. There are WhatsApp, Google's come under this source of data. Then number 6, data created by different firms. हे सुद्धा एक बिग डेटाचं सोर्स आहे, स्तोत्र आहे. एज्युकेशन आणि त्याच्यामध्ये काय येतात? एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट, बँक, हॉस्पिटल्स, सॉफ्टवेअर कंपनीज. So all these things come under this source. Data created by different things. So there are 6 sources of big data. So these are the sources of big data: social networking, sensors, data created from transportation services, online shopping portals, mobile applications, and data created by different things. Then we are going to see the characteristic of big data. Characteristic features of big data. There are 3 characteristic features. They are volume, velocity, and variety. Volume, velocity, and variety. Volume म्हणजे काय? आवाज. So data in terabytes, zettabytes, and petabytes. 3 databytes, terabytes, zettabytes, and petabytes. These are the 3 part of volume. Then velocity. Data is growing very fast that gives challenges in storing and processing. So it is challengeable thing to store big data and process. It is challenge to store and process big data. Then variety. Unstructured data यामध्ये येतात व्हिडिओ, ऑडिओ, इमेजेस अँड टेक्स्ट. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो आहे त्यामध्ये येतात व्हिडिओ, ऑडिओ, इमेजेस अँड टेक्स्ट. देन सेमी मिस्ट्रक्चर्ड डेटा यामध्ये येतात लॉंग फाईल्स. सेमी मिस्ट्रक्चर्ड डेटामध्ये लॉंग फाईल येतात. सो these 3 are the characteristic features of big data. The data available to industries and companies is enormously increasing in volume, variation, velocity, veracity and volume. आता जे आपण बघितलेलं आहे ते these are the 3 characteristic features of big data: velocity, volume and veracity. Velocity, volume and veracity. These 3 are the characteristic features of big data. Such a big data is easy to obtain. Yes, it is true. Big data is easy to obtain, but so massive that it challenges the current computing technologies, and hence big data analytic is used to give insight that were previously incomprehensible. म्हणजे अवघड. आधीच्या काळामध्ये ते काम अवघड होतं. अँड टुडे ऑल्सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्युमन बीइंग टू स्टोअर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा. But it is only possible for science, technology. It is only possible for science, technology. Technology make it possible. Technologies make it possible. So big data analytic is the complex process of examining large and varied data set. Yes, it is true. It is not easy to complex process of examining
large and varied data set. It is complex process. Or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, then market trends and customer preferences. So with such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefits from it. So most of the industries, companies and organizations use massive data, large data, big data. Who use big data? Big data use industries, companies and organizations. With such a huge data available with the industries, they can have innumerable advantages. Hence all the industries are trying to reap the maximum benefits from it. आणि ह्या बिग डेटाचा जास्तीत जास्त जर फायदा कोण करून घेत असेल तर ते इंडस्ट्रीज, कंपनीज, ऑर्गनायझेशन्स हे पार्ट्स जे आहे ते जास्तीत जास्त या बिग डेटाचा फायदा करून घेतात, वापर करतात. Many industries have advanced by miles from their competitors. It's not the amount of data that is important, but what the organization do with data is what matters. म्हणून बऱ्याचशा कंपन्यांमध्ये आपल्याला आता कॉम्पिटिशन दिसून येत आहे. कशाच्या साहाय्याने, कशाच्या भरोश्यावर, तर या बिग डेटाच्या भरोश्यावर. प्रत्येक कंपनी ही हा विचार करतो की आपल्या कंपनीचा बेनिफिट्स कसा वाढला पाहिजे, सेलिंग कसं वाढलं पाहिजे, हा विचार करून ते या बिग डेटाचा वापर करतात आणि आपली कंपनी ही कशी चांगली आहे हे पटवून देण्याचं ही काम ती कंपनी करतात. तर हे सर्व शक्य झालेलं आहे ओनली ड्यू टू बिग डेटा. ड्यू टू बिग डेटा. It's not the amount of data that is important, but what the organizations do with data is what matters. It's not the amount of data that is important. म्हणजे जो खूप डेटा आहे तर याला महत्त्व नाही आहे, तर महत्त्व कशाला आहे? What the organization do with data. त्या डेटाचं तुम्ही काय करता, कशा पद्धतीने त्याचा वापर करता याला जास्त महत्त्व आहे. डेटा खूप आहे पण त्याचा अर्थ काय, फायदा काय? जोपर्यंत तुम्ही त्याचा वापर करत नाही, युटिलाइज करत नाही, तोपर्यंत त्याला काही अर्थ नाही. देन हू यूज बिग डेटा? हू यूज बिग डेटा? इंडस्ट्रीज, कंपनीज अँड ऑर्गनायझेशन्स यूज बिग डेटा. What is the use of such a data? Big data analytic is the complex process of examining large and varied data sets or big data to uncover information such as hidden patterns, unknown correlations, market trends and customer preference. Then use of big data. Use of big data. So there is a pictures of uses of big data. So first point is location tracking. Location tracking. Then another point is understanding the weather's pattern. Then healthcare industries. Then banking, finance and trading. Then sport. Then advertising. Then entertainment and media, and then education industry. So these points are mentioned in your textbook. So all these points, all these factors or all these things uses a big data. बिग डेटाचा वापर कुठे कुठे केला जातो हे तुम्हाला चित्राद्वारे दाखवलेलं आहे. त्याचा वापर कसा केला जातो
कुठे केला जातो हे तुम्हाला चित्राद्वारे दाखवले गेलेलं आहे. बिग डेटाचा वापर लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी केला जातो. त्यानंतर अंडरस्टँडिंग द वेदर पॅटर्न यासाठी केला जातो. हेल्थकेअर इंडस्ट्रीजसाठी केला जातो. बँकिंग, फायनान्स अँड ट्रेडिंगसाठी केला जातो. स्पोर्ट्ससाठी केला जातो. ॲडव्हर्टायझिंगसाठी केला जातो. एंटरटेनमेंट मीडियासाठी केला जातो आणि एज्युकेशन इंडस्ट्रीसाठी सुद्धा केला जातो. आणि म्हणून या बिग डेटाचा उपयोग हा फार मोठ्या प्रमाणात आहे. देन युजेस ऑफ बिग डेटा, जे आता आपण डायग्राम बघितलेली होती त्यामधला पहिला पॉईंट आहे लोकेशन ट्रॅकिंग. लोकेशन ट्रॅकिंग. सो युजेस ऑफ बिग डेटा. लोकेशन ट्रॅकिंग. So big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. So big data used for location tracking. Big data चा वापर एखाद एक्झॅक्ट प्लेस शोधण्याकरता सुद्धा केला जातो. So big data has been useful in identifying and tracking the exact location of a place. For example, your GPS, Google Map makes use of big data. तुम्हाला एखाद्या प्लेस जर एक्झॅक्ट त्याची माहिती घ्यायची असेल तर गुगल मॅपवरून, GPS वरून तुम्हाला ते परफेक्ट माहिती मिळतात. कशाच्या साहाय्याने? बिग डेटाच्या साहाय्याने. With geographic positioning and radio frequency identification sensors, we get the real-time data about traffic, congestions on a particular route, information if the route is closed or if it is a one-way route, understanding accident-prone areas, etc. याच्या आधी आपण सेन्सर हा पार्ट्स बघितलेलाच आहे. सेन्सर्स याच्या आधी आपण बघितलेला आहे. तर या बिग डेटाच्या साहाय्याने लोकेशन ट्रॅकिंग जे ॲप आहे, GPS आणि गुगल्स मॅप याच्या साहाय्याने आपल्याला प्रत्येक रोडची माहिती मिळतं. मग ते कुठे जास्त ट्रॅफिक आहे, कुठे कमी आहे, कोणत्या रोडनी गेलं तर किती वेळामध्ये पोचतात, किती वेळामध्ये किती वेळ आपला वाचतो, हे सर्व आपल्याला तिथे दाखवलं जातात. रूट इन्फॉर्मेशन आपल्याला देतात. एखादा रस्ता बंद आहे की काय चालू आहे हे सुद्धा इन्फॉर्मेशन आपल्याला गुगल मॅप आणि GPS वर देतात. सो अंडरस्टँडिंग ॲक्सिडेंट प्रोन, कोणती ॲक्सिडेंटची जागा आहे, एरिया आहे, हे सुद्धा आपल्याला बिग डेटामुळे लोकेशन ट्रॅकिंग त्याचं करता येतात. यू कॅन प्लॅन युअर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रॅव्हल्स टाईम अँड द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. आणि म्हणून रूटचं ट्रॅकिंग झाल्यानंतर आपल्याला आपला माल कोणत्या रोडनी घेऊन जायचं हे ठरवता येतात. केव्हा जायचं, किती वाजता जायचं आणि कोणत्या रोडनी जायचं हे आपल्याला ठरवता येतात. इफ यू हॅव ऑर्डर समथिंग ऑनलाईन यू कॅन ट्रॅक द लोकेशन ऑफ युअर गुड इन ट्रान्सिट. आता हे आजचं बूम आहे की बरेचसे लोक ऑनलाईन परचेस करतात. ऑनलाईन परचेसचं फॅड जे आहे, बूम जे आहे ते आता चालू आहे. तुम्ही जर एखादी ऑर्डर केली ऑनलाईन परचेससाठी, एखादी ऑर्डर जर तुम्ही केली तर ती वस्तू कुठून कुठे, केव्हा, कोणत्या दिवशी ती वस्तू कुठे असेल आणि तुमच्यापर्यंत ती वस्तू कोणत्या दिवशी कोणत्या वेळेला येईल या सर्वाचं ट्रॅकिंग तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मिळते. इतंबू माहिती तुम्हाला त्या मोबाईलवर मिळते आहे. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ गुड्स. त्या वस्तूची कंडिशनची माहिती सुद्धा, ती कशी आहे, चांगली आहे की ती खराब झालेली आहे की तुटलेली आहे, याचं सर्व ट्रॅकिंग तुम्हाला
मोबाईलवर दिसतात. यू कॅन ऑल्सो ट्रॅक द कंडिशन ऑफ गुड्स. दिस हॅज इमेन्सली हेल्प द लॉजिस्टिक कंपनीज टू रेड्यूस रिस्क. आणि यामुळे होतं काय की वस्तूची जी रिस्क आहे, आपल्याला वाटते की आपण ऑनलाईन बोलवली तेवढ्या लांबून येणार, पण ती कशी येईल, की तुटतड होईल, ही जी रिस्क आहे ती राहिलेली नाही. कारण प्रत्येक प्लेसचं ट्रॅकिंग होतात. त्या दिवशी ती वस्तू तिथून तिथपर्यंत पोचणार म्हणजे पोचणार एनी हाऊ. आणि म्हणून ती काळजी घेतली जातात त्याची. आणि म्हणून रेड्यूस रिस्क इन ट्रान्सपोर्ट, इम्प्रूव्ह स्पीड अँड रिलायबिलिटी इन डिलिव्हरी. आणि डिलिव्हरीमध्ये सुद्धा एक सत्यता आहे, आपल्याला म्हणजे आपला विश्वास आहे त्यावर. आणि त्या वस्तूची स्पीड जी आहे येण्याची तीही वाढलेली आहे. हे सर्व शक्य झालेलं आहे ड्यू टू बिग डेटा. वी कॅन ट्रॅक द लोकेशन बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा on GPS and Google Maps. So in this way we see this point, location tracking. So time is over now. Rest of the lesson we shall see in next period. Thank you.